علاج بالغذا ڈائٹ تھیوری ایک ایسی اصطلاح ہے جو اس وقت استعمال ہوتی ہے جب امراض کا علاج دواؤں کی بجائے غذاؤں سے کیا جائے تو یہ صورتحال علاج بالغذا کہلاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائٹ تھیوری یا علاج بالغذا کو قانون مفرد اعضاء کے تحت آیورویدک کے سسٹم کے مطابق پڑھیں گے۔ ہمارے بہت سارے اطباء کرام وید حضرات جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان سے فرمائش کرتے ہیں جی کہ قانون مفرد اعضاء کو آیورویدک کے ساتھ تطبیق دے کر ہمیں سمجھایا جائے، خاص طور پر علاج بالغذا کو، کہ ہم اپنے مریضوں کو غذا کیسے تجویز کریں دوشوں کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی جو ہے یہ فرمائش کرتے ہیں جی کہ چونکہ ہمارے ہاں آیورویدک سسٹم زیادہ ہے تو اس کے مطابق ہمیں غذا بتائی جائے تاکہ ہم امراض سے بچ سکیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ تو دوستو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیورویدک سسٹم ہے، یہ ہندوستان کا بر صغیر کا قدیم ترین طریقہ علاج ہے جس کی بنیادیں فطرت کے اصولوں پر قائم ہیں، اور یہ جتنا مفید ماضی میں تھا، زمانہ قدیم میں تھا، اتنا ہی زیادہ مفید آج کے دور میں بھی ہے۔ آیورویدک یہ کہتا ہے کہ جو انسانی جسم ہے یہ غذائی اجزاء سے مل کر بنا ہے، اور یہی بات قانون مفرد اعضاء بھی کہتا ہے، اور یہی بات طب یونانی بھی کہتی ہے، یہی بات طب اسلامی بھی کہتی ہے، یہی بات طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نظر آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انہی اجزاء سے مل کر بنا ہے جو کہ غذائی اجزاء ہیں۔ انسانی جسم ایک مشینری ہے، اور جس طرح کوئی بھی مشینری جو ہے وہ ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسانی جسم کا جو ایندھن ہے وہ غذا ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں یہ ایندھن بنتی ہے، اور جب یہ ایندھن جلتا ہے تو اس سے قوتیں پیدا ہوتی ہیں جن سے ہمارا جسم اپنے افعال سر انجام پاتا ہے۔ تو دوستو اگر علم طب کی تعریف کی جائے تو علم طب یہ ہے کہ اگر انسانی جسم میں حالت صحت ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر مرض پیدا ہو گیا ہے تو جلد از جلد اس کا علاج کر کے اس کو صحت کی طرف لوٹایا جائے۔ اور یہی صورتحال ہمیں علاج بالغذا یا ڈائٹ تھیوری میں نظر آتی ہے جو کہ حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بالغذا قانون مفرد اعضاء کے نام سے پیش کی۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم علاج بالغذا کو حالت صحت اور حالت مرض پر رکھ کر پرکھیں تو علاج بالغذا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے تو اس کو متوازن غذا کھانی چاہیے۔ متوازن غذا کیا ہے؟ جس میں غذا کے سبھی اجزاء، بلغمی غذائیں، سوداوی غذائیں، صفراوی غذائیں یا کف، وات اور پت، ٹھیک ہے جی، یہ تینوں شامل ہوں تو ایسی غذا متوازن غذا کہلاتی ہے، اور صحت مند افراد کو متوازن غذا ہی استعمال کرنی چاہیے، اور جو مریض ہیں ان کو مخصوص غذا استعمال کرنی چاہیے جو کہ ان کے معالج نے تجویز کی ہے۔ تو آسانی کی خاطر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صحت مند انسان مخصوص غذا کھائیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار شخص لوگ متوازن غذا کھائیں گے تو وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم میں اخلاط جو ہیں وہ تین ہیں، خلط بلغم، خلط سودا اور خلط صفرا، اور ان کے مجموعے کا نام خون ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اخلاط جب مجسم صورت اختیار کرتے ہیں تو انہی سے مفرد اعضاء بنتے ہیں، اور جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ خون کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر خون وہی مخصوص غذا ان آرگنز کو فراہم کرتا ہے، یعنی دماغ کو جو ہے اعصابی غذا فراہم کرتا ہے، یا کف دوش والی غذائیں فراہم کرتا ہے، دل کو جو ہے وہ سوداوی غذا فراہم کرتا ہے، یا وات دوش والی غذا فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح جگر و غدود کو خلط صفرا والی غذا فراہم کرتا ہے، یا پھر پت دوش والی غذائیں جگر کو فراہم کرتا ہے۔ تو بآسانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلط بلغم یا کف دوش دماغ کی غذا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد خلط سودا یا وات دوش جو ہے وہ دل کی غذا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلط صفرا یا پت دوش جو ہے وہ جگر و غدود کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور جو خون ہے یہ چوتھی خلط ہے جس میں بلغم، سودا، صفرا یا پھر کف، وات اور پت دوش جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔
जिस तरह कानून मुफरद अज़ा खून को तीनों अखलाक का मजमुआ कहता है, इसी तरह आयुर्वेदिक कफ दोष, वात दोष और पित्त दोष को खून यानी रिकत कहता है। ठीक है जी। तो अब ये समझ लें कि अगर कोई शख्स यानी किसी शख्स के जिस्म में कफ दोष बढ़ गया है तो उसकी क्या अलामात होंगी। उसको पेशाब ज़्यादा आएगा, बलगम होगी, बलगमी खांसी होगी, मोटापा होगा, सुस्ती होगी, काहली होगी और हकीकी शुगर का वो शिकार हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो जो शख्स इन अलामात का शिकार होगा उसको कफ दोष वाली सारी ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर चावल हो गया, दूध हो गया, जूसेस हो गए, कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टींडा हो गया, ठीक है, ये सारी ग़िज़ाएँ छोड़कर वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना होंगी जो कि वात दोष या खिलत सौदा पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं। मिसाल के तौर पर दही हो गई, चने हो गए, अंजीर हो गई, त्रिफला हो गया वगैरह वगैरह, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि वात दोष को पैदा करके कफ दोष का इलाज करती हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स में किसी शख्स के खून में, किसी शख्स के जिस्म में, ठीक है, वात दोष की ज़्यादती हो गई है तो उसकी क्या अलामात होंगी। गैस होगी, कब्ज़ होगी, बवासीर होगी, खुश्की होगी, खारिश होगी, नींद नहीं आएगी, पेशाब कम आएगा और रंगत में सुर्खी माइल आएगा और ऐसे लोगों की जो नब्ज़ होगी वो बिल्कुल ऊपर होगी, 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होगी, महसूस होगी और हरकत में तेज़ होगी। तो ऐसे लोगों में जो अलामात पाई जाएँ ये सारी की सारी वात दोष की ज़्यादती या खिलत सौदा की ज़्यादती का पता देती हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को वात दोष बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देना होंगी। मिसाल के तौर पर दही हो गई, चने हो गए, लस्सी हो गई, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, बैंगन हो गया, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरी हो गई, किन्नू माल्टा, ये सारी ग़िज़ाएँ बंद करके वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना होंगी जो कि पित्त दोष बढ़ाने वाली हैं। ठीक है, पित्त दोष में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आ जाएंगी। अखरोट आ जाएगा, पिस्ता आ जाएगा, करेला आ जाएगा, बकरे का गोश्त आ जाएगा, मूंग की दाल आ जाएगी, मेथी आ जाएगी, पालक आ जाएगी, आम आ जाएगा, अदरक आ जाएगी, अजवाइन देसी आ जाएगी, पुदीना आ जाएगा, काली मिर्च आ जाएगी, देसी घी आ जाएगा, जैतून का तेल आ जाएगा। तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं ये पित्त दोष बढ़ाने वाली हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर किसी शख्स के खून में पित्त दोष बढ़ जाए, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी अलामात आ सकती हैं। पेशाब जलन के साथ आएगा, कतरा कतरा आएगा, पेट में मरोड़दार दर्द होगा, ख़वातीन को हैज़ जो है वो दिक्कत के साथ, दर्द के साथ आएगा, मर्दों को सूरत अंजाल हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, यरकान हो जाएगा, ठीक है जी, सोजाक हो जाएगा, सोजाक की जहर बढ़ जाएगा, पासल ज़्यादा हो जाएगा, मुर्दा स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे, जलनदार लिकोरिया हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। तो इन सारी अलामात का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के खून में पित्त दोष की ज़्यादती है या खिलते सफरा की ज़्यादती है। तो ऐसे लोग ग़िज़ा से कैसे इलाज करेंगे। तो ऐसे लोग पित्त दोष बढ़ाने वाली सारी ग़िज़ाएँ बंद कर देंगे और उसकी जगह कफ दोष बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मक्खन हो गया, दूध हो गया, कस्टर्ड हो गया, सवैयाँ हो गई, ठीक है जी, गुलकंद हो गया, मुलट्ठी हो गई। तो वो सारी ग़िज़ाएँ इनमें बकरे का गोश्त तो नहीं आएगा, इसमें सब्जियां आएंगी, कद्दू शरीफ आएगा, सब्ज़ तूरी आएगी, टींडा आएगा, गोश्त में सिरी पाया आ जाएंगे, मग़ज़ आ जाएगा, खरगोश का गोश्त आ जाएगा। तो ये सारी की सारी ग़िज़ाएँ जो हैं कफ दोष बढ़ाने वाली होती हैं। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स में कफ दोष की अलामात पैदा हो गई हैं तो उसको कफ दोष बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ बंद करके वात दोष बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कफ दोष का इलाज वात दोष है और वात दोष का इलाज पित्त दोष है और पित्त दोष का इलाज जो है वो कफ दोष है। तो इस तरह हमारे वैद हजरात भाई जो है वो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक, इलाज बिलग़िज़ा के मुताबिक अपने मरीज़ों के लिए ग़िज़ाएँ तजवीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हर दोष वाली ग़िज़ा जो है वो दूसरे दोष का इलाज है। इस बुनियाद पर ही कानून मुफरद अज़ा की बुनियाद रखी गई है।